अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़्ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कलम शनसीब में दा ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब पहर नफस कसम परब तन कुर्बान महबूबा अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इलम पशमार विद तकरार पढ़ेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। ताना कुर्बान या रसूले मदनी तमा शुक़े द सुबहान या रसूले मदनी। औस्ता महब्बत चे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लकी ईमान या रसूले मदनी। औ का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। औस्ता प कमाल जमाल कलम सवाल चरब रज़ाशी ज़मा मोहम्मद अमीन स्तानात ख़वान या रसूले मदनी। शौक़ व मोहब्बत सर दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व वालिदैहि व अम्मैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ढेरों क़दरदानो इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्रुन दी कि मुंगो तासोए दुआनो जहानो द सरदार आकाए नामदार अखपल उम्मत गमख्वार अखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी ऊपर जम व अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में कुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत कड़ा तासो बखबर शेवी और द रोज़ाना पर बुनियाद बांधे बखबरे गए द रमज़ानुल मुबारक गुंदे प खैस्ता मियाश के द इज़्ज़तुनो बरकतुनो द रहमतुनो प मियाश के फटोल आलम इस्लाम बांधे यो आजिबा कैफियतो और हर तरफ ता द जुल्म बाज़ार गरम हो बिलखुसूस नमुंगा द क़िबला अव्वल द मस्जिद अक़सा न मुहाफ़िज़ीनो और दाग़ मुबारक और खैस्ता मकामात द बासियानो द फ़लस्तीन प मज़लुमानो मुसलमानानो बांधे चटोल आलम कुफ़र वर्ता यो शवे दे और प मुकम्मल तोगा बांधे दाग़ी द नस्ल कुशै द पारा खपल कोशिश शुरू करे दे द रमज़ानुल मुबारक गुंदे प खुली मियाश के रोज़ाना प बुनियाद बांधे प सवुनो और ज़रगुनो न हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक उम्मत चे दे दा टुकड़े टुकड़े के द आओ तमाशाए के दला या वाजिबा गुंदा के द बेहसै और द बेवसै दौर दे 57 इस्लामी ममालिक अगीद दखपल मजलुमान रुणो तमाशा कई बल्कि तमाशा सके च उल्टा पदे जुल्म के दागी सर बराबर बराबर शरीक दी ज़ला ढेर दर्दीगी फदा से हालात बांधे और ज़ला ग्वाड़ी न चिपबल सीज बांध इंसान खबरी की कम अज़ कम यो दर्द इंसान महसूस की और यो कैफियत यो हालात दा से राशि च खुदा पाकू की यो दे वतन पबासियानों के दखपल मुसलमानान रुणो दगा दर्द और दगा तकलीफ दी महसूस की और दा कम सरहदुनो और द बार्डरो शहर के चरागीर कड़ी दी दग शहर नदी उजी च दे बार्डर मतलब खुदा न दे च गोया के दा पाकिस्तान सरहद दे नो कदे न देखवा हमला वी या दे न देखवा तकलीफ नो अब महसूस हो कदागी न अखवा नो अगबिया जमुंग तकलीफ न दे दल तक खुद बार्डरो मतलब सिर्फ और सिर्फ दाश हो
چې نه وطن کې لا خیر دی، وطن کې چې کوم دی داسې چل نه دی شوی، وطن کې داسې چل نه دی شوی. نو که د مسلمان د فلسطین دردیږي نو دردیږي به. دا تاثر انتهایی غلط دی او په حدیث کې هم د دې منع راغلی ده. زما محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک هم د دې بار بار په حدیثو مبارکو کې د دې خبرې تصریح شوې ده چې مسلمان چې دی نو دا په شان د جسد واحد دی، چې دی نوک ته تکلیفي دی نوک ته یا د خپې دی نوک ته تکلیفي نو دا درد ډایرکټ دې ځای محسوسیږي. نو همدغه رنګې چې د دنیا په هر ګوټ کې مسلمان ته تکلیف وي، که د فلسطین مظلوم ټوکړې ټوکړې کیږي او د چارسدۍ او د مردان او د پیښور مسلمان هغه محسوسوي نه، نو بیا څه فرق شته دی دلته د اسلام په دغې پیغام دا دی د حضور علیه الصلاة والسلام چې د هغې درد محسوسول دي، د هغې درد چې کوم دی دا خپل درد ګڼل دي. او چې تر څو پورې دا نه وي نو دا یاد وساتئ چې دا په کوم حالت داسې دی سبا همدغه اور او سبا همدغه ظلم زموږ کور ته را روان دی. خو زه درته په یقین باندې وایم که داسې به بیا څوک پاتې شي چې زما او ستا دپاره اوښ کم توی کړي، یا به داسې څوک پاتې شي چې زما او ستا په غم او په دک او په درد باندې شریک قدرې شي، غم را سره وجاړي چې یاره زما په وروڼو باندې غم دی. څنګه چې هغې ټول امت بلکل پرېښودل، هغه خو څه کوي چې ولی وسله ورسوله یا ورله بل څه، بلکې داسې پرېښودل چې کفنونه قدر یې ولونه رسول، اوبه قدر یې ولونه رسولې. نو دا یو ډېر لوی جرم دی، خو موږ ته چا دا بیان کړي نه دي چې په دې جرم باندې چې کله یو انسان مجرم شي نو دا څومره سخت جرم دی. موږ خو که حدیث مبارکه کتلی دي نو صرف په یو جنگ کې چې حضرت کعب ابن مالک شریک نشو، کله چې تاسو بخاري وایو د بخاري دا حدیث ستاسو وړاندې راشي، په ایمان درته خورم د زړه نه ورسره وینې وساسي د یو لفظ د حضرت کعب ابن مالک سره چې په کوم انداز باندې دا مبارک دردېدلی دی. په ټولو جنګونو کې په خپله باندې فرمایي، د اوږد حدیث دی، په ټولو جنګونو کې د حضور سره شریک شوی یم، د ټولو جنګونو کې. خو چې د تبوک جنگ راغی او حضور علیه السلام مبارک د خپل معمول نه هټ کر چې چونکې دا سفر هم سخت و، دا مقام هم لرې و، ګرمي هم ډېره زیاته وه، نو حضور به نور کله چې جنگ لته نو داسې زومانه الفاظ به استعمالول، څه ناڅه به پرده ساتله او د خپل مکمل ارادې نه به خلک نه خبرول چې چېرته دشمن ته مخکې نه خبر نشي. یو جنگي حکمت عملي وه، خو چونکې دا ډېر لرې سفر و، سخته ګرمي وه، حالات هم په مسلمانانو ډېر سخت و، د دښمن لښکر هم ډېر زیات و. حضور قل کروې چې تاسو تیاری شروع کړئ، موږ به ځو په دې ورځو کې او په دې لاره باندې به ځو، حتی چې هغه لار هم حضور علیه الصلاة والسلام مبارک وښودله، لار هم ټوله بیابان والا لار وه. وی صحابو تیاری شروع کړه. حضرت کعب ابن مالک فرمایي چې ما هم خپله تیاری وی چې شروع به کم، ځکه چې زما دغه وخت کې ډېره پروا نه وه، ځکه وی په ټول عمر کې زه دې حال نه نوم را رسېدلی، خو چې د تبوک کومه موقع وه نو زه الله ډېر صاحب مال ګرځولی وم، ما سره چېرته په یو ټایم باندې 2 سورلی نه وې جمع شوې، خو دا دومره فراخ وختو په ما باندې چې ما سره سورلی هم 2 وې، زما نورم اسباب او ساز و سامان ډېرو، ما خپل زړه کې وی چې زمړه تیاری څه ده، خو بس ډایرکټ به روان شم، تیار یم. وی په دې کې وخت تېرېده، لښکر دومره جمع شو چې په خپله مبارک فرمایي که په دې لښکر کې څوک خوا دې خوا شوی وی نو دومره کثیر تعداد کې و چې د هغه به پکې داسې پته نه وی لګېدلې چې تر څو الله پاک حضور مبارک ته هغه ښودلی نه وی، نو داسې پته نه لګېده، یعنې دومره لوی لښکر و. خو د هغې باوجود زما د پاتې کېدو هېڅ قسمه اراده نه وه. چې کله صحابو تیاری شروع کړو، دوی کله روان شو، نو ما وی زه اوس وځم، بیا مې وی اوس وځم، نو پکې 2مه ورځ تېره شوه. یاره ما وی هسې یم چې کوم دی سورلي ده را سره خپله، او زه دوی به لا په لاره کې وي، دا خپل کار به راغونډ کړم او ډایرکټ به وځم، په لاره کې به چې کوم دی څه کړم، په لاره کې به هغوی راواړوم. وی په دې کې 3 ورځې تېرې شوې، 4مه ورځ هم تېره شوه، حتی چې زما په تلو کې اوس ځم په دې کې زما نه موقع لاړه او د مسلمانانو لښکر چې دی نو دا پناه شو، دا ډېر لرې ورسېده. بیا زما ملاوېدل د هغې سره ممکن نه و. وی دغه دی چې ما ته خپل زړه کې یو عجیبه غوندې احساس وشو چې دا څومره لوی جرم درنه وشو. حضور مبارک لاړه سره د صحابو، فرمایي چې هغه شدت سره راته احساس بیا په هغه ټایم کې وشو چې زه کله رو به وتم په مدینه منوره کې، نو چې ما به کتل داسې په لارو کوڅو کې نو 3 قسمه خلک به مې لیدل، یا به مې هغه خلک لیدل چې پاتې وو چې هغه منافقان وو. هغه څوک وو؟ منافقان وو، هغه د مرګه یریدل، هغه د سختو نه یریدل، هغه د تکلیف نه یریدل. او یا به مې ضعیف کتل چې کوم باندې شریعت د طرف نه
سوه نه حضور ول اجازت ورکړی چې تاسو مریضان یې یا عذر دی تاسو ته هغه خلک پاتې وو یا بوډاګان پاتې وو بیخي بوډاګان چې نشو تللی او یا واړه ماشومان پاتې وو نو ما ته پکې ځان ډېر عجیبه عجیبه لګېده حتی چې وي ما معلومات کو تر د تبوک پورې حضور تپوس نه دی کړی چې کاب څه شو وایي چې کله هلته کې حضور پړاو وکړه نو محبوب علیه السلام مبارک صحابه سره ناستو نو تپوس یې وکړه چې کاب نه ښکاري چې دی مبارک و تپوس وکړه نو د بنو سلمه یو صحابي و هغه ورته وی چې قربان هغه باندې خو ډېرې ښې ورځې راغلي دي او هغه خو ډېر مزو کې دی نو بس کیدي شي هغه خپلو مزو به پاتې کړي حضرت معاذ ابن جبل راپاڅېده او ورته وی چې نه حضور د الله په ذات قسم خورم چې د هغه باره کې علاوه د خیر نه ما ته بل څه نه ښکاري خو څه داسې معامله به راغلي چې پاتې شوی بی مقصد دا دی چې هغه منافق نه دی خو تاسو سره ډېره مینه کوي محبت کوي بهرحال وي دا خبرې تېرې شوې خو حضور مبارک چې خبرې واورېدې بس حضور خاموش پاتې شو هېڅ یې مونوې نو د حضور خاموشتیا هم بیا د صحابو دپاره یو ډېره عجیبه وه وی چې ما سره ډېر لوی غم شو چې کله حضور واپس راته نو ما د خپل خاندان والو سره مشورې شروع کړې ما ورته وی چې دا به څه کوو څنګه چلوئ هغې راته وی چې داسې عذر وکړه داسې عذر وکړه داسې وکړه وایي ذهن مې یو ځل عذر ته جوړ کړ خو بیا مې وی چې په دې دربار کې عذر څنګه پیش کړې په دې دربار کې به دروغ څنګه وی اخو الله پاک د زړه د حالونو نه خبردار کړی دی د مخکې او د وروستو نه ولا الله کریم جل جلاله د هر څه ورته ښکاره کړي دي نو دلته به دروغ څنګه وی په دې دربار کې به دروغ څنګه وی چې حضرت فضاله بن عمیر رضی الله تعالی عنه مبارک د خپل اسلام راوړو واقعه بیانوي وی دشمني مې د حضور سره ډېره غټه وه په ښکاره باندې مې فتح مکې نه پس ایمان خو راوړه خو زړه باندې مې یو ډېر لوی دغه بوج ما وی چې یاره داسې څنګه کیدی شي چې موقع مومم حضور مبارک به شهید کومه ښکاره باندې مې اسلام راوړه خو بیا چې کله ته حضور طواف ته راغې مطاف ته طواف یې کو نو ما وی چې مطاف کې تا ته موقع ده بس حضور پسې شاته روان شه هسې د ښکاره طور باندې خو د اسلام راوړی دی نو وی کم چې زما تلوار و نو امې په کپړو کې پټ که او ما وی چې دا خو به د حضور نه غیر چاپېره کسان وي خو لرې به یي چې هغوی ته موقع میلاویږي ما به خپل کار کړي وی په دې اراده باندې رالم او د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک پسې شاته رانږدې شوم چې څنګه ورپسې رانږدې شوم او قریب شوم ورته کلمه مې ویلې ده مطاف کې مې یمه مخامخ کعبه م ده هېڅ قسمه ظاهري داسې صورت نشته چې ما باندې د چا شک راشي خو چې څنګه رانږدې شوم او ما د خپل ارادې تکمیل کو چې ناڅاپه د دواړو جهانو سردار مبارک راته داسې شاته وکتل او وی ما ته یې وی چې فضاله تو ته فضاله بن عمیر وی ما ورته چې او قربان هغه یم وی حضور راته ډایرکټ فرمایي ماذا تحدث به نفسک په زړه کې د څه اراده راوړې ده اراده دې څه راوړې ده وی ما وی چې قربان هېڅ اراده مې نشته د الله ذکر مې کو وی حضور راته ووایي چې استغفار ووایه مطلب دا دی چې دلته خبرې نه پټېږي او د هغې نه پسې د خپل لاس مبارک راواغسته او داسې زما په دې سینه باندې کېښوده حضرت فضاله قسم خوري چې د حضور مبارک لاس چې زما په سینه باندې کېښودی شو دا هغه سینه وه چې په ټوله دنیا کې العیاذ بالله د حضور نه ناخوښه ما ته بل څوک نه و زما دومره لویه دشمني وه چې ما دې ته هم ځان تیار کړی که زه حضور ته نقصان ورسوم نو مطاف کې خو په زرګو صحابه ولاړ دي دی به ما په هغه وخت کې قتلی دی به په هغه وخت کې ما وجني خو زه به خپل کار وکړم زما دشمني به لږه چې کم دی څه شي سړه شي زما زړه به یخ شي وي زما دومره لویه دشمني وه خو قربان د دغې مبارک لاس نشم چې کله یې زما په سینه باندې کېښوده او حضور د خپل لاس مبارک زما په دې سینه باندې داسې راوړه او چې کله یې د خپل لاس مبارک زما د سینې نه اخوا که حضرت فضاله قسم خوري چې په کائناتو کې د حضور د لاس اخوا کېدو نه پس زما حالت دا جوړ شوی و چې د حضور د لاس د مبارک د برکته په کائناتو کې د حضور نه زیات خوښترینه انسان ما ته بیا بل هېڅ حکم نه دومره وی ما محبت د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک سره شو نو په دې دربار کې څه پټېدل په دې دربار کې پټېدل نو څه پټېدل حضرت قباس بن اشیم واقعه مې درته بار بار ذکر کړې ده وی چې کله بدر ته رالو او د کفارو د سایډ نه ایمان مې نه راوړی نو ما دې داسې وکتل نو ډېر کم تعداد کې راته صحابه ښکاره شو او زموږ خو تعداد ډېر زیات او په لاس کې ورسره څه هم نه چې جنګ یې پې کړی وی نو ما هسې په زړه کې راغله چې مړه دا خو مونږ هسې ځان په عذاب که دی له خو چې زموږ زنانه د کورونو نه راغلی وې د مکې نه او دا په کومو لاسونو باندې چې بنګړي وي او دا لاسونه هم سنډلې وې نو هم به دی له مونږ شکست ورکړی وي دی به تښتېدلی وې دا خو مونږ ځان سره تورې م راوړي دي لښکر مو لوی راوستی دی خو
خو الله پاک خو فتح مسلمانانو له ورکړه وي د هغې نه پس بیا چې کله احد تیر شو خندق تیر شو وي زما پړه کې د اسلام د حقانیت هغه دغه ورو دننه شو راغلم د حضور درله او چې څنګه ورسره کېنه مخامخ شوم نو د مخامخ کېدو سره حضور ما ته مسکی شو او ما ته وی چې خو باس د هغه وی که نه چې د بدر په ورځ باندې د وی که زمونږ ښځې م راشي نو دوی له به شکست ورکړي څنګه الله مونږ له فتح راکړه وی ما وی چې قربان د شم دا خبره خو داسې وه چې په دې باندې خو زما خپلې شونډې م نه دي ډقېدلې دا خو د بدر په میدان چې زه را مخامخ شوم زما زړه کې یو خیال راغی او هغه خیال راغی او تیر شو ما خو خوا کې ملګري ته م نه دي ویلې زما شونډې م پرې نه دي ډقېدلې چې زما ملګري خبر شوي او هغه تاسو له دا خبر راوړي ته څنګه الله خبر کړې په دې باندې دا خو زما د زړه یو حال دننه خیال و چې راغلی و تیر شوی و خو چې ته پې الله خبر کړې نو ګواهي ورکوم چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله دا عزتمندو هغه دربار دی نو حضرت کعب وایي چې ما څنګه پټ کړې وې خبره چې ما به حضور ته معذرتونه پیش کړې وې ما وی چې هر څه کېږي رښتیا به وایم رښتیا به ما بچ کوي بس رښتیا به حضور ته وایم چې دغسې حساب کتاب و وی چې کله حضور راغی د حضور عادت کریمه و چې د سفر نه به راغی د دواړو جهانو سردار ډایرکټ به کور ته نه ته اول به جومات ته راته 2 رکاته نفل به کول او بیا به چې څوک راغلي و د هغې سره به ملاقات کو د هغې نه پس به بیا کور ته ته وی حضور هم دغسې وکړل ډایرکټ جومات ته راغی محبوب 2 رکاته نفل وکړل او بیا حضور علیه الصلاة والسلام مبارک کېناسته خلکو سره میلاوېده چې کم خلک پاتې شوي وو چې په هغې کې اکثریت منافقین بس وی هغې یو براته خپل عذر به پیش کوو چا به وی ماته دا عذر و چا به وی ماته دا عذر و چا به وی ماته دا عذر و اتیاو پورې قریب خلک راغله عذر یې پیش که حضور ولا ظاهر عذر قبول که او ورته وی باقي معامله مو د خدای سره ده د رب سره ده زه چې رالم او کېناستم ما ته یې وی چې څنګه چل دی ولې سورلی ده سره نه وه وی ما وی چې قربان سورلی وه او داسې ښه فراخه حالت را باندې نو بیا راته حضور وی چې بیا څنګه ته چې کوم دی د دې جنګ نه بیا څنګه پاتې شوې وی ما ورته بس خپله خبره وکړه چې قربان وجه دا وه بل څه وجه نه وه بس صرف دا وجه وه چې د دې وجې نه پاتې نن درځم سبا درځم او بس دغه چې کوم دی کوتاهي رانه شوې وه چې ما وی ملاوېږم او بس خبره په هغې کې تاسو لاړئ نور الله ګواه دی چې زما په زړه کې چې څه دي وی حضور مبارک ورته وی چې صحیح ده بس ستا معامله هم بیا د رب سره ده ستا معامله هم د رب سره ده بس لاړ شه وی زه واپس راووتم چې واپس راووتم د بنو سلمه خلکو راپس رامنډې کړې راته وی چې دا دې څه چلو که ته خو مؤمن مسلمان او حضور ته پته ده تا خو چې یو خبره کړې وې د عذر او یو خبره دې کړې وې حضور به قبول کړې وې تا له به استغفار هم غوښتلی وې وی دومره راته هغې ووایي چې زه بیا مجبور کړم دې ته زه بیا دې ته مجبور کړم چې زه ورشم او بیا حضور ته یو عذر پیش کړم خو بیا مې ته تپوس وکړه چې آیا د کسانو کې نور هم داسې څوک چې دا زما والا خبره هغې هم کړې ده وی هغې راته وی چې آو هغې کې یو حضرت مراره بن ربیع دی او بل چې کم دی حضرت هلال بن امیه دی چې دا دواړه مخلصین صحابه و بدر کې شریک و بدریانو دوی هم حضور ته داسې وویل چې قربان هېڅ وجه هم نشته سبانه نشو کولی ستاسو در کې به موږ سبانه وکړو بس دغه وجه ده وی ما وی چې هغې هم ویلي دي بس زما هم دغه خبره ده محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک حکم وکړه چې خبردار دي سره به څوک هم خبرې نه کوئ باباجي به وی چې زه دا روایت راواخلم زه وجاړم زه په سرو سترګو باندې وجاړم چې صرف په یو جنگ کې د حضور صحابي مخلص چې د 2 او 1 جنګونو کې د حضور سره شریک شوی دی او حتی چې د احد په موقع باندې د حضور علیه السلام جنگي ټوپۍ اچولې ده د حضور جنگي لباس یې اچولی دی چې کله د ټول لښکر رخ د حضور طرف ته شو نو د مبارک رامنډه کړو خپل لباس حضور له ورکړ او د حضور جنگي لباس په خپله باندې واچو کفارو طرف ته رامنډه کړه چې کفار وګوري او چې کم ګزارونه او غشي اخوا دي چې هغه غشي او ګزارونه په ما باندې راشي حضور بچي داسې صحابي حضور حکم وکړه خبرې به ورسره نه کوئ نو هغه وی چې زه د خپل ځان ته حکم سوچ وکړم د خپلو جرنیلانو ته سوچ وکړم د خپل مسلمانانو سلاطینو اسلام ته سوچ وکړم د بادشاهانو ته سوچ وکړم چې آخر 57 اسلامي ملکونه او دومره لوی غفلت کې دي مسلمانانو باندې کوم حالت دی او دلته د جهاد نوم او نشان هم ورک شو دلته صرف د خپل وطن خبره ده صرف د خپل سرحد خبره ده نو زه وجاړم د شپې چې خدایه دا څومره لوی جرم باندې مونږه بوخت یو مجرمان یو په دې باندې مونږ ته معافي څنګه کېږي د دې خبرې چې هلته صرف یو جنګ کې نه دی شریک شوی پوره 50 ورځې ورسره حضور خبرې نه دي کړې او تر دې حده پورې را سره خبرې نه کولې
چې دا مبارک فرمایي چې زه خو بیا هم لږ نوجوان وم زړه مې لږ دغه و مضبوط و وایي زه خو به راووتم بازار ته به م رالم ګرځېدم به جومات ته به م رالم لمونځ به مې کو وایي زما هغه نور دوه ملګري خو په کور کېناستل او بس جړه یې کوله بل هېڅ هم نشو کولی زه به راووتم بازار ته به رالم او به ګرځېدم راو به ګرځېدم په بازار کې چې چا ته به مې کتل مخ به یې رانه اړو چې چا ته به مې کتل مخ به یې رانه اړو وایي اخر دا چې جومات ته به رالم لمونځ به مې کو نو په دې سترګو کې به مې داسې حضور ته کتل چې ما وی حضور ما ته ګوري که نه ګوري نو چې ما به کله مونځ کو یا به ما لاندې کتل وی حضور به ما ته کتل و چې ما به څنګه حضور ته وکتل وی حضور به ما نه مخ مبارک واړو د یو صحابي دپاره د دې نه بله لویه خبره بله نه وه وی حضور مبارک به ما نه مخ مبارکه خوا واړو وی په دې تکلیف کې ورځې تېرېدې یو ځل راغلم او د حضرت قتاده چې زما تر زوی وي داسې ور ښکاره شوم د دیوال له پاسه وی ما ورته وی چې قتاده تا ته خو پته ده که نه ته خو زما یاره مې زما دوست مې زما تربورې تا ته خو پته ده چې زه د حضور سره څومره مینه کومه ته خو په دې هر څه باندې تا ته پته ده چې زه خو څه نه یم منافق نه یم د حضور سره مینه څومره کومه او زما زړه کې د الله او د هغه د رسول مینه څومره ده وی هغه ته مې چې یو ځل ووې وی هغه رانه مخ واړو وی بیا ورته راتاو شوم ما ورته وی چې تا ته خو پته ده د خدای په ذات تعالی قسم در کومه ته خو ګواهي ورکه که نه چې زه خو منافق نه یم زما خو د خپل محبوب سره مینه ده وی بیا رانه مخ واړو وی چې په درېیم ځل مې ورله قسم ورکه نه راته وی چې بس الله او د هغه رسول ښه پوهېږي ما چې تر څو حضور حکم نه کړی تا سره څوک خبرې کولی شي څلوېښتمه ورځ وه چې د حضور د طرف نه الچي راغی پیغام رساند راغی او وی هغه خبر یې راته راوړه چې حضرت کعب ته ووایه چې خپله بیبي د ځان نه جدا کړه کعب ته ووایه چې خپله بیبي د ځان نه جدا کړه وی زه رالم او الچي ته مې وی چې قربان حضور څنګه حکم کړی دی صرف یې کور ته ولېږم جدا یې کم مور کرے صرف ولېږم او که نه طلاق ورله ورکم طلاق ورله ورکم که نه صرف یې هسې ته د ځان نه جدا کم وی هغه وی چې نه حضور وی چې طلاق مه ورکوه صرف یې د ځان نه جدا کا وی بیبي ته مې وی چې زه لاړه شم مور کره چې تر څو د حضور حکم نی راغلی تر څو د حضور حکم نی راغلی ته به نه راځې دلته چې دا حکم زما نورو دوه ملګرو له هم لاړه حضرت مراره بن ربی داسې و چې دا کمزور و ډېر زیات یعنی معمر وي د ده بیبي راغله حضور ته یې وویل چې قربان خو بلکل چې کومې ورځې نه دا کار شوی دی هغه خو شپه ورځې جاړي هغه خو بلکل حالت بدل دی مرګ ته نږدې دی نو که ستاسو اجازت وي نه خدمت هم څوک نشته زه به خدمت کومه وی حضور وی چې نوره به ورته نه نږدې کېږي خدمت یې کوه وی ما ته خپل کور والا وی چې لاړ شه تم داسې اجازت وغواړه وی ما وی چې نه زه خو ته تکړه یم زه ټیک یم زه څنګه داسې اجازت وغواړم وی ما خپله بیبي هم د ځان نه جدا کړه قربان د حضور علیه السلام د صحابهو د عشق و وفا نشم یوم دا ونه وی چې قربان دا زما ذاتي زندگی ده نه چونکې حضور و یو ورځ بازار کې روان وم د شام یو تاجر راغی زما تپوس یې وکړه چې کاب څوک دی چې زه ورسره میلاو شم یو خط یې راله راکړه وي ما چې خط کولاو کړه نو دا د ملک غسان د بادشاه خط و او په هغې کې بادشاه دا لیکلي و چې زه خبر شوی ما چې ته خپل محبوب چې دی دا د ځان نه جدا کړی زه دې نه خبر شوی ما چې ته د ځان نه جدا کړی چې ته د ځان نه جدا کړی او ته د ډېرې عجیبه ورځې سره مخامخ کړی نو راشه زما طرف ته چې زه دله ډېر څه درکم او تا چې کم دی زه مالامال کم وي زه نور هم په جړا شوم او ما وی چې زه دې ورځې ته پاتې یم چې اوس به ته ظالم راځې او زما د ایمان د خرڅولو کوشش به کوې وی لاړم او هغه خط مې په تنور کې ور واچو او مې سیزه او رب لا یزال ته په جړا باندې شوم حتی چې 50مه ورځ شوه 50 ورځې حضور خبرې نه دي کړې 50 ورځې یره را سره دا وه که دې حالت کې ماله مرګ راشي نو بیا به ماله خوا ته څوک راځي په دې باندې به مې جړل په دې حالت کې 50 ورځې تېرې شوې چې په 50مه ورځ باندې د دواړو جهانو د سردار د طرف نه چې کم دی ماله خبر راغی او یو سړي چې کم دی ما ته د لرې یو غر نه یې ما ته تیز آواز وکړ او ما ته یې وی چې مبارک شه کعبه مبارک شه ستا کار وشو وي زه پوه شوم بره د خپل چت د پاسه ناست وم پوه شوم چې ما ته پاره الله جل جلاله څه لار راوښکلې ده وي په منډه باندې لاندې راکوز شوم چې ومې کته چې څنګه لاندې رالم او ومې کته نو حضرت زبیر بن عوام چې کوم دی ماله مخې له راغی او هغه م راله مبارکي راکړه
او ما ته وی چې مبارک شه ستا کار وشو د الله د طرف نه ستا د توبې د قبلېدو اعلان شوی دی او ستا چې کوم دی هغه وي زه چې څنګه راغلم وي دومره خوشحاله وم چې ما باندې چېرته دومره خوشحالي نه وه راغلې خپلې کپړې مې وې کمیس مې و او څادر و را سره وي هغه خو مې زه راغله چې کوم دی په زیري کې ورکه او بیا د حضرت قتاده نه مې خپلې جوړې دوه راواغستې نورې او راغلم د حضور دربار ته رالم او چې څنګه د حضور در ته راورسېدم حضور مبارک نه غیر چاپېره صحابه ناستو وی ما چې څنګه حضور ته وکتل او وی حضور ما ته وکتل وی د دواړو جهانو سردار مبارک مسکی شو دلته حضرت کعب د حضور د هغې مسکا حالت بیا بیانوي وی چې د حضور مسکا بیا څنګه وه وی چې کله ما ته حضور وکتل چې حضور مسکی شو نو یو مسکا هغه وه چې زه کله حضور ته مخامخ شوم او ما ورته وی چې بس قربان نور هېڅ هم نو پاتې شوی وم نو هغه هم حضور مسکی شوی و خو د حضور په هغې مسکیتو کې خفګان پروت و بعضې وخت کې تاسو ته پته که نه انسان چاته وخاندي خو د خندان دا معلومات دي چې یاره اشنا مې خو کار دې ټیک نه دی کړی نو هغه خندا کې د حضور خفګان پروت و وایي چې دلته کومه خندا وه نو دا دومره د خوشحالۍ وه چې حضرت کعب فرمایي اذا سر استنار وجهه کانه قطعة قمر وی حضور مبارک مخ به اسم پړقېده خو چې کله به حضور خوشحاله شو مسکی به شو نو بیا به د حضور مخ مبارک داسې ښایسته کلو په پړقېدو شو تا به وې نور یا سپوږمۍ راغلې ده او د جانان په اننګو مبارکو کې ځلیږي داسې به د حضور علیه السلام مخ مبارک په پړقېدو باندې شو وی ما چې ورته وکتل نو حضور راته وی چې کعبه نن ستا په ژوند کې د خوشحالۍ د ټولو نه لویه ورځ ده چې الله کریم جل جلاله ستا هغه چې کوم عذر معذرت دی هغه قبول کړی دی او ستا په باره کې الله جل جلاله آیت کریمه نازل کړی دی باباجي مبارک به فرمایل وی زه ویریږم د ځان سره چې 72 جنګونو کې شریک دی صرف په یو جنگ کې شریک نه دی حضور ورسره 50 ورځې خبرې ونه کړې صحابه کرامو ته نه ټولو بایکاټ وکړه موږ به څه کوو زموږ په سترګو په وړاندې فلسطین ټوکړې ټوکړې شو زموږ د سترګو په وړاندې شام یمن عراق افغانستان د دې ټوکړې جوړې شوې د دنیا هر یو لویه اسلحه زموږ د رونو خلاف استعمال شوه او په دې وخت کې تاسو ته پته ده چې عالم کفر کل کر په ښکاره طور باندې د دې مسلمانانو د نسل کشۍ دپاره د اختر غوندې مبارک ورځ باندې د اختر غوندې په مبارک ورځ باندې په هغه ځای باندې مسلسل چې کوم دی څه شروع وې په هغې باندې مسلسل بمباري شروع وه دلته مونږ اخترې مناولې دلته مونږ یو بل له غاړې ورکولې دلته مونږ یو بل له مبارکۍ ورکولې اول ته زمونږ په هغې رونو باندې قیامت جوړو افسوس دا د عزتمندو د هغې باره کې بس هغې له خو الله یو ورځ ورکوي هغې له خو الله یو همت ورکړی دی هغې له خو الله یو طاقت ورکړی دی زه درته په یقین سره وایم چې د دې په سلمه حصه سختي په پاکستان باندې راغله دا خلک به توبې وباسي او کفر ته به وځي هغه چې دی هغه الله پاک بیل خلک پیدا کړي دي د هغې ورکوټې ماشوم په وړاندې مخامخ د هغې د وجودونو ټوکړې د هغې د رونو خویندو پرتې وي خو د هغې حوصلې بیا هم نه دي کمزورې شوې هغې بیا هم ولاړ دي هغې د لږو په حالت کې په نهره باندې روجي نیولې دي او شهادتونو له په خوشحالۍ باندې غاړې ورکړي دي د هغې معامله جدا ده عزتمندو معامله زمونږ ده بېحسي زمونږ ده چې مونږ چېرته پراته یو زمونږ تر اوسه پورې په باقاعده صحیح بنیاد باندې لا د هغې خپلو مسلمانانو رونو د تسلی دپاره هم لا څه نه دي شوې په ریاستي او حکومتي انداز باندې چې څومره دوی د ځان دپاره مخلص دي کاش چې د دې په 10مه حصه د دې مسلمانانو دپاره مخلص وي د دې په 20مه حصه د دې مسلمانانو دپاره مخلص وي د دې خپلو رونو دپاره مخلص وي دلته کې څه چلو کوه دلته ما او تا ته د مصنوعي چې کوم هغه سرحدونه دي د هغې محبت دومره په زړه کې راواچو چې زموږ نه د اسلام محبت هیر کړ الله کریم دې وکړي چې موږ د دې مسلمانانو په غم باندې غمجن یو الله دې وکړي چې موږ سره د دې دک او درد دا موږ ته خپل دک او درد ښکاره شي یعنې والله العظیم په داسې حالاتو کې هر سړی مجرم دی څوک دې دا نه وایي زه ګورم د ډېرو غټو خلکو چې هغه د دې ملک کې ځان ته رهنماګان وایي غټې استانې وي ما په دې رمضان المبارک کې د هغې افطار پاټۍ کتلي دي هغې کې ښکاره طور باندې کلم کله د اسرائیلو هغه مصنوعات چې د هغې نه یو عام سړي بایکاټ کړی دی دا دومره بدبخته خبیث النفس دی د ده نفس دومره ګنده دی چې دې باوجود د دې
چې علی الاعلان بعضې څیزونه داسې دي په هر څه باندې عوام نه پوهېږي خو په دې څه شیونو باندې عوام هم پوهېږي او هغوی بالکل د دې نه بایکاټ کړی دی خو دغې ظالمانو چې ځان ته د امت رهنماګان وایي او په لکونو خلک هغوی پسې دي دې ظالمانو د حقې مصنوعاتو بایکاټ قدر هم نه یې کړی چې دا ته وایې چې ما پسې دومره مخلوق دی او دومره تا هغوی له څه پیغام ورکړی چې دا خلک لیوني دي مړه چې داسې لګیا دي دا یو روپۍ جمع کېږي او په هغې باندې ستا د فلسطین په مظلومانو باندې بمباری کېږي چې نور هېڅ هم نشي کولی کم از کم په دې غم کې خو په دغې جرم کې خو ورسره ځان مه شریکوه چې ستا په پیسو باندې هغوی باندې بمباري وشي دومره خو یې مه مضبوطه وه چې هغوی چې کوم دی ستا په جوړ شوي طاقت باندې هغوی د خپل زموږ د فلسطین د مظلوم مسلمانانو خلاف استعمال کی قسم درته خورم که په هغوی کې دومره طاقت شته که په یو اواز باندې مسلمانانو دلته په یو اواز د هغې خپلو وروڼو سره راوچت شو غیرت یې وکړو د دې په برکت به م الله په هغوی باندې اسانتیا راولي خو افسوس دا د عزتمندو کوي به دا کار څوکه کوي به دا کار څوکه دلته خو د دې نه نه دي اوزګار چې صرف اور صرف په دې باندې مونږ غرق دې کړو او تباه او برباد دې خبرې کړو چې هر سړی صرف دا وایي چې راشه بس چې زما دکانداري ښه چمکاوي شوي او ښه مزېداره وي نو زه څه کومه د فلسطین خو بیا ډېره وروستو خبره دا خو کیسه کې هم نه دی قدردانو یو خبره یاده وساتئ چې یو صحابي ته دومره لوی د حضور علیه السلام د طرف نه دومره تکلیف دې حالات هغه باندې د 500 ورځو تېرېږي زما ستا به څه حالت وي الله راته قرآن کې وایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله فرمایي څه شوي دي تاسو له ما تعالی څه شوي دي علاوه د دې نه چې د دنیا غمونه دي علاوه د دې نه چې د دنیا کې وربوخت یو نور مونږ خو په لاسو خپو باندې جوړ یو مونږ ته خو ماشاءالله فراخي هم ډېره ده مونږ سره خو طاقتونه هم ډېر دي مونږ سره خو فوجونه هم ښه اعلی قوتونه دي ښه اعلی قوتونه دي او دا صرف خوشفهمي نه ده الحمدلله الله پاک صلاحیت ورکړی دی او زموږ د زړه دعا ده خدای دې نور هم سیوا کړي خدا طاقت دی الله کریم جل جلاله د اسلام د دشمن خلاف استعمال کړي الله دې ملک له نور هم طاقت ورکړي خدا طاقت دی الله د مسلمان د عزت او د آبرو د حفاظت لپاره استعمال کړي دا د الله د مسلمان خلاف نه استعمالوي دا د رب لا یزال د فلسطین د حفاظت او د مسجد اقصی د حفاظت لپاره استعمال کړي باباجي مبارک بوي باباجي مبارک بوي وي زه خپل ملک جرنیل د خپل ملک چیف اف آرمی سټاف او د خپل ملک دا واکداران زه د دې خیرخوا داسې ما چې دا زه د صلاح الدین ایوبي په صف کې قتل غواړم پوهېږه دې باندې زه خیرخوا په دې انداز یم چې دوی زه د غدارانو صف کې نه دوی زه د صلاح الدین ایوبي او د شهاب الدین غوري او د محمود غزنوي په صف کې قتل غواړم دا زه د یوسف بن تاشفین په صف کې قتل غواړم دا زه د حضرت سیدنا خالد بن ولید په غلامۍ کې قتل غواړم دا د سیف من سیوف الله دا هغه د هغې ګره چمک په هغې غلامۍ کې زه قتل غواړم چې دوی په هغې صف کې سباله ولاړي هغه صف کې افسوس دا د قدردانو چې مسلمانانو بې حسي تر دې حده پورې بیا بالخصوص د عربو بې حسي تر دې حده پورې چې د دغې مسلمانانو او دا داسې نه ده چې دا حالات هلته دي دا سبا په دې باندې را روان دي هغې کفر په دې غلامۍ باندې چا نه هم نه راضي کېږي عزتمندو که مونږ هم د دغې بې حسۍ د دې اسرائیلو مصنوعات دوه قسمه دي یو خو دغه دي چې دا موتای خلکو ته اشتهاراتو کې ښایو چې دې نه بایکاټ وکړه دې نه بایکاټ وکړه یو مصنوعات هغه دي چې ستا په اسمبلی کې ستا په ملک کې په اعلی ځایونو باندې ناستې دي په کري محدو باندې ناستې دي د هغې تحفظ کوي او د هغې د مفاداتو تحفظ کوي چې هغه مجسم دي هغه د انسان په صورت کې دي چې تر څو د هغې نه هم بایکاټ نه شوی دا معامله نه ټیک کېږي اخر ولې که دا طاقت دی او د حضور غلام له لاس کې راشي نو زموږ په مسلمانانو باندې به امن راشي سکون به راشي خو چې نه دا طاقت داسې وي نو چې څنګه اړې ګړې پراته دي په هر طرف باندې او اومې مسلمانانو مال جان عزت ابرو یو څیز هم محفوظ نه دی نه نظریه محفوظ ده او بیا په دې وخت کې خو حالات کم ځای ته ورسېده حالات دې ځای ته ورسېدل چې د سوشل میډیا او په دې پلیټفارم باندې خو لادینیت دومره عام شو کفر او الحاد دومره بازار ګرم شو د ګستاخۍ دومره بازار ګرم شو چې څوک حضور پسې خبرې کوي چې څوک د حضور په والدینو پسې خبرې کوي زمونږ عام خلک بیا چې کم دی هغې له شاباسۍ ورکوي وایي دا سپینې سپینې وایي داسې دکه نه ده یو سړي ښکاره ما چې په دې خطبه کې کم د هغې نه پس یو درود وې قسم درته خورم چې دې درود پسې زه وګرځېدم ما وی چې زه یو درود داسې را پیدا کړم چې د دواړو جهانو د سردار والدین کریمین هم پکې یاد شوي وي چې د حضور زړه مبارک څومره دردېدلي د خپلو والدینو په دې خبره باندې
چې ته په مایک باندې ښکاره لګیې د حضور په والدینو پسې خبرې کوې چل عیاذ بالله په حالت تو کفر کې تیر شوي چې په دې د حضور زړه دردېدلي او لږ د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک والدین موږ په درود کې د هغې مبارکو سره یاد کو صلی الله علی حبیبه محمد ووالدیه وعمیه وعلى آله واصحابه اجمعین که د حضور زړه مبارک لږ خوشحاله شي په دې باندې که زما او ستا پلار پسې خبرې وکړي په ذات د خدای قسم که هغې ته سپینې سپینې ووایو داسې ده که نه ده هغې ته به ما ته چېرته سپینې ووایو نه ټوپک به رالو سر به وله ورانه که زما خاندان او قبیلې پسې وکړي هم به وله سر ورانه خو چې د حضور په والدینو پسې کړي دي تا ته سپینې سپینې ښکاري نو د باندې بې غیرته په مخ د ځمکه باندې تا نه بل نشته چې ته د خپل نبي په والدینو باندې غیرت ونه کې د خپل جانان په ذات مبارک باندې غیرت ونه کې چې سړی ښکاره لګیا دی هغه وایي چې ما ته آیت وښایه قرآن کې چې الله دا ویلي چې د حضور سره مینه کوه بیا د افسوس خبره دا ده چې موږ د پارټۍ او د ووټ او د سیاست په دغه کې دومره ړانده شو چې د خپل جانان مبارک باندې رانه غیرت هیر شي خدای بیخ د هغې ووټ وباسه چې په دې باندې مال راځي موږ د دغې ووټ محتاج نه یو پوهېږې دې باندې او نه د ووټ په وجه باندې موږ په ایمان باندې سودا کولی شو د ایمان بیا ووټ بیخ د هغې ووټ وځه چې په هغې د ایمان سودا کیږي په هغې د حضور مبارک د عزت سودا کیږي په هغې باندې د حضور د ناموس سودا کیږي زه په داسې ووټ باندې څه کومه یعنې زما خو حلقه وه ما پکې الکشن لړو کړی دی زه به اول تللی وی زه به ورسره ناست وی خو تاسو یقین وکئ چې دا خو صرف د ووټ خبره ده په ذات د خدای قسم د هغې مرد کلندر د برکته د باباجي امیر المجاهدین باباجي خادم حسین رضوي رحمت الله تعالی علیه او د خپل نیکه مبارک د خاطره الحمدلله ذهن دا جوړ دی چې ټوله دنیا بل طرف ته وي دا د الله او رسول کرم دی خپل کمال نه دی چې ټوله دنیا یو طرف ته وي او د دې ټولې خزانې په قدمونو کې پرتې وي خو بل طرف ته هغې مقابله کې د حضور د عزت او د ناموس خبره وي په ذات د خدای قسم که التفات هم ورته کېږي تصور هم ورته راځي دا الحمدلله د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د عشق او د وفا او د دغې تحریک د دغې سوچه مینې برکت دی او د باباجي امیر المجاهدین تربیت دی زه ځکه وایم چې قوم له پکار دی چې په دې معاملو کې کره شي په دې معاملو کې دغلې پالیسي او اخوا دېخوا او دا خبرې پرېږدي په دې معامله کې بالکل کره ودرېږي سوچه ودرېږي نیغ ودرېږي نو بیا به څوک د حضور سره دغسې ښکاره طور باندې دښمني ونه کړي الله کریم جل جلاله دې مونږ د خپل حبیب علیه السلام د دین سره مخلص وګرځئ په جمع باندې دعا وکړئ امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله کریم جل جلاله خدای پاکه ډېره لویه جمع ده او ډېر دوستان د لرې لرې نه راغلي دي خدای ټولو حاضري قبوله کړه او یا الله په دې مبارکه ورځ باندې تا ته لاسونه کچکول کړي زموږ د فلسطین په مظلوم مسلمانانو باندې خدای پاکه ته یا الله کریم عظیم فتح ورله ورکړه کامیابي ورله ورکړه او خدای پاکه اسرائیل او د هغې همنوا چې هر څوک دی په هره جامه کې ورسره یو دي خدای تباه و برباده کا ذلیل او رسوا او شرمنده کا یا الله کریم جل جلاله د خپل حبیب علیه الصلاة والسلام مبارک د عزت او ناموس حفاظت زموږ او ستاسو د ټولو د ژوند کې هر ساعت او هر غړی باندې نصیب کا یا الله کریم جل جلاله خدای پاک دې وطن باندې د اسلام نظام نافذ کا د اسلام بهار په خدای زر تر زر راولا او یا الله چې څومره پکې د اسلام دپاره کوششونه شروع دي خدای هغې ټولو کې برکت واچوه یا الله ټولو کې برکت واچوه یا الله کریم جل جلاله زموږ نه راضي شه خدای باباجي مبارک درجات بلند کا حاجی آباد شریف د دې په فیض باندې همیشه خدای مستفیض ولره د حضور امیر المجاهدین ته خدای پاک د هغې مبارکو چې کوم مشن موږ ته پرېښی دی تر د ژوند آخري ساه پورې پې موږ ته استقامت نصیب کا یا الله کریم جل جلاله په دې وطن کې خدای امن راوله سکون راوله یا الله چې څوک د مسلمانانو د مال جان عزت ابرو دشمن وي چې هر څوک یو په هره جامه کې خدای د دې ظالمانو صفاکانو نه موږ وساته دا وطن هم ته خدای په خپل زبان کې وساته نو مسلمانانو د مال جان عزت ابرو خدای ته حفاظت وکړه او یا الله کریم ډېر سخت وخت دی سفید پوشه طبقه ډېره پریشانه ده غریب خواص هم پریشانه دی خدای پاکه د دې پریشانۍ نه یا الله کریم جل جلاله موږ له خدای نجات راکړه او یا الله کریم جل جلاله د دې ټولو دوستانو له خدای د خپل غیبي خزانو خولې پر راپرانیزه چې څوک قرضدار کې بند دی خدای پاکه مسبب الاسباب بهترین اسباب د خیر ورته مهیا کا یا الله چې چا څه قسمه مقصد شرعي راوړي وي خدای پاک دا ټولو مقاصد شرعي آسان کا یا الله کریم جل جلاله مشکلات آسان کا خدای پاک د ټولو د خپل حبیب علیه الصلاة والسلام عشق و وفا د ژوند په هره ساه کې نصیب وګرځوه اخره خاتمه په ایمان کا جامع دپاره دعا وکړئ او بیا درته دا هم وایم چې سبا نه زمونږ د جامع امینیه قادریه داخلي شروع کیږي د درس نظامی چې بهر نه کوم طلبا راځي کوشش وکړئ
او خامخا چې کوم دی خپل بچي دا علم لور کې یو بچی کم از کم علم لور کې انشاءالله ستاسو به د دنیا او د آخرت ګټه او د هغې سبب او ذریعه به جوړیږي. نو که چاته دلته راتلل مشکله وي د خپلو علاقو کې خوا کې چېرته خپل سني مدارس وګورئ خو بچي خامخا عالمان کې زما یقین دی چې په دې تکلیف دی حالاتو کې به دا بچی ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ سبب او ذریعه جوړیږي. ټول مدارس اسلامیه ورته دعا وکړئ چې الله کریم ورته د خیر اسباب برابر کړي او رب العزال زموږ د ټولو د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.